شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جنوبی پنجاب میں ایک بار پھر انٹرنیشنل کرکٹ کی بہار آنے کو تیار ہے۔ ویسٹ انڈیز ٹیم کا دورہ پاکستان، ویسٹ انڈیز اور پاکستان ٹیسٹ میچز ملتان منتقل کرنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے ٹیسٹ میچز ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ شیڈول کے مطابق پہلا میچ کراچی اور دوسرا ملتان میں کھیلا جانا تھا۔ کراچی اسٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ٹیسٹ سیریز کا انعقاد وہاں ممکن نہیں۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز ٹیم جنوری کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد پہنچے گی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم چند روز پریکٹس سیشن کرے گی۔ شاہینز اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے درمیان پریکٹس میچ بھی کھیلے جانے کا امکان ہے۔ جنوری کے دوسرے ہفتے میں مہمان ٹیم ملتان جائے گی۔ دونوں ٹیسٹ میچز کے شیڈول میں رد و بدل کا بھی امکان ہے۔ ویسٹ انڈیز ٹیم کا دورہ پاکستان، ویسٹ انڈیز اور پاکستان ٹیسٹ میچز ملتان منتقل کرنے کا امکان۔ ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے ٹیسٹ میچز ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ شیڈول کے مطابق پہلا میچ کراچی اور دوسرا ملتان میں کھیلا جانا تھا۔ کراچی اسٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ٹیسٹ سیریز کا انعقاد وہاں ممکن نہیں۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز ٹیم جنوری کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد پہنچے گی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم چند روز پریکٹس سیشن کرے گی۔ شاہینز اور ویسٹ انڈیز ٹیم کے درمیان پریکٹس میچ بھی کھیلے جانے کا امکان ہے۔ جنوری کے دوسرے ہفتے میں مہمان ٹیم ملتان ملائی جائے گی۔ جنوبی پنجاب میں فضائی آلودگی میں کمی نہ ہو سکی۔ رحیم یار خان جنوبی پنجاب کا آلودہ ترین شہر۔ رحیم یار خان میں آلودگی کی شرح 814 پوائنٹس ریکارڈ۔ بہاولپور میں آلودگی کی شرح 433 پوائنٹ ریکارڈ کی گئی۔ ملتان میں 340، لودھرا میں 336 اور ڈیرہ غازی خان میں آلودگی کی شرح 192 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین کی شہری کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب میں فضائی آلودگی میں کمی نہیں ہو سکی۔ رحیم یار خان جنوبی پنجاب کا آلودہ ترین شہر۔ رحیم یار خان میں آلودگی کی شرح 814 پوائنٹس ریکارڈ۔ بہاولپور میں آلودگی کی شرح 433 پوائنٹس ریکارڈ۔ ملتان میں آلودگی کی شرح 340 پوائنٹس ریکارڈ۔ لودھرا میں آلودگی کی شرح 336 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں آلودگی کی شرح 192 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ ملتان میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداران کی پریس کانفرنس۔ صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب ڈاکٹر کامران سعید کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا، میڈیکل پروفیشن کی عزت و توقیر ہمارا بنیادی تقاضا ہے۔ ڈائلسس یونٹ پر حکومتی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت ڈاکٹروں کو معطل کر کے اپنے فیصلے تھوپ رہی ہے۔ ڈاکٹرز کی معطلی انتقامی کارروائی ہے، شفاف انکوائری نہیں ہوئی۔ HIV کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ اب بھی مریضوں کی بڑی تعداد رجسٹرڈ نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پروفیشنلز پر مشتمل کمیشن بنائے۔ ملتان میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداران کی پریس کانفرنس۔ میڈیکل پروفیشن کی عزت اور توقیر ہمارا بنیادی تقاضا ہے۔ ڈائلسس یونٹ پر حکومتی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت ڈاکٹرز کو معطل کر کے اپنے فیصلے تھوپ رہی ہے۔ ڈاکٹرز کی معطلی انتقامی کارروائی ہے، شفاف انکوائری نہیں ہوئی۔ پروفیسر کامران سعید کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ HIV کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیرپور ٹامے والی کا 20,000 آبادی پر مشتمل علاقہ عنایتی ہسپتال سے محروم ہے۔ علاقہ مکین مریضوں کو 30 کلومیٹر دور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال لے جانے پر مجبور ہے۔ اس حوالے سے اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خیرپور ٹامے والی کا نواں علاقہ عنایتی آج کے جدید دور میں بھی علاج معالجہ جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی مریض 30 کلومیٹر دور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ یہ تقریباً آج سے 250 سال پرانا شہر ہے اور یہ بنیادی سہولت ہے سرکاری ہسپتال، اور سرکاری ہسپتال نہ ہونے کی وجہ سے مریض وہاں پر ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا میں ارباب اختیار سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یونین کونسل عنایتی میں سرکاری ہسپتال کی سہولت دی جائے تاکہ یہاں کے مزدور، غریب، پیشہ افراد سمیت دیگر بیمار جو ہیں وہ اپنے پیاروں کا علاج یہاں سے مفت کروا سکیں۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے علاقے میں ہسپتال بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین اعتزاز حیدر کے ساتھ مشتاق جویاروئی، خیرپور ٹامے والی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں روجان کے نواحی شہر عمرکوٹ میں RHC کی بلڈنگ مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ متعلقہ ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گیا۔
रुझान का शहर उमरकोट मसाइल का गढ़ बन गया। शहरी बुनियादी सहूलतों से महरूम। PP29 सेक्स की यूनियन कौंसिल उमरकोट में बड़ी मुश्किल से RSC मंजूर हुआ, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों से तमीराती काम अधूरा पड़ा है। मुतलका ठेकेदार काम छोड़कर मशीनरी समेत गायब हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी तशवीश में मुब्तला है। 4 साल से ये बिल्डिंग ज़ेर तमीर थी, लिहाजा अब जो है ठेकेदार इसको काम अधूरा छोड़कर भाग गया है। बिल्डिंग के नीचे दरारें आना भी शुरू हो चुकी हैं। हमारी हुकाम बाला से अपील है कि फिलफौर इसको मुकम्मल करवाया जाए, जिससे अहले इलाका मुस्तफ़ीद हो सकें। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बिल्डिंग तकमील से पहले ही टूट फूट का शिकार होने लगी। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से RSC उमरकोट की बिल्डिंग पर जल्द तमीराती काम शुरू करने का मुतालबा किया। कैमरामैन इजाज कमल के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। मुबारकपुर में सरकारी ठेकेदार की मुबैना नाअहली चकनूरंग में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर फारूक आबाद रोड पर हादसात में इजाफा हुआ है। सड़क के बीच खड़ा दरख्त राहगीरों के लिए वबाल जान बन गया। मुबारकपुर में फारूक आबाद नौशहरा जदीद रोड के दरमियान खड़ा दरख्त हादसात का सबब बनने लगा। ठेकेदार की मुबैना नाअहली या महकमा जंगलात की गफलत के बाइस सड़क के बीच खड़ा दरख्त नहीं हटाया जा सका। पिछले साल भी एक्सीडेंट थे, काफी जो जाना चिलिया गया। इस साल भी एक्सीडेंट थे, काफी जो एक्सीडेंट थे। माड़ा जिया लड़ा जिया खड़े थी। गार्ड ब्लॉक को आके से भी पटाया वने। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को अपील है, DC साहब को अपील है, जनाब दरख्त जो जाना की थी वेंदे। काफी एक्सीडेंट थे, मेहरबानी फरमाई वने एक पटाया वने जो फौरी तो महकमा जंगलात को आख दे। इलाका मकीन कहते हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से सड़क तामीर की गई, मगर दरमियान से दरख्त नहीं हटाया गया। सड़क पर दरख्त की मौजूदगी से ठेकेदार हाईवे की अहलियत पर सवालिया निशान लग गया। दरख्त की वजह से कई बार हादसात हो चुके हैं, मगर दरख्त को निकालकर सड़क को क्लियर नहीं किया गया। ई वास्ते महकमा इतना रोड अरे बड़ा ने तो वही तवज्जो नहीं देंदे। वादन साडा क्या मतलब रोड बनावनी बाकी एक्सीडेंट थी तुसां जनो तोड़े इलाके वाला जान, तोड़े अफीसर जान, या तोड़े जिम्मेदार जान। इलाका मकीनों और राहगीरों ने दरख्त को हटाकर सड़क क्लियर करने की अपील कर दी। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ दिलशाद जोया, रोही। रोही बना तरन्ना मोहम्मद पनाह के शहरियों की आवाज़। रोही के मुसलसल आवाज़ उठाने पर SHO थाना तरन्ना मोहम्मद पनाह मंजूर अहमद मुतहरिक बाजार से तजावुज़ात का खात्मा करवा दिया। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और बाजार को क्लियर रखने के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए। रोही की आवाज उठाने पर तरंडा मोहम्मद पनाह बाजार से तजावुज़ात का खात्मा। रोही ने अवामी मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए तो SHO थाना तरंडा मोहम्मद पनाह मलिक मंजूर अहमद रेग भी हरकत में आ गए और शहर की मसरूफ तरीन सड़क मेन बाजार रोड से तजावुज़ात का खात्मा करवा दिया। मेन बाजार रोड को क्लियर रखने के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए। सड़क पर अरसा दारा से ताजरों और रेडी वालों का कब्जा था। बाजार से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो चुका था। खवातीन और तालिबात को अजियत का सामना था। SHO साहब बड़े मशहूर हैं, मतलब खालिद साहब ये इमरान भाई है जिन्हें की ड्यूटी है, इन्हें सड़क बहुत कुशादा करा देते हैं। रेड़े को एक पास हटा देते हैं, अब कोई मसला का नहीं है। असा गुलाब SHO साहब बहुत मशहूर हैं, उन्होंने सड़क क्लियर करा देते हैं। बहुत ही पुराना और दरीना मसला था जो मलिक मंजूर अहमद रेग SHO तरंडा मोहम्मद पनाह ने हल कर दिया और रेडी बानों की वजह से यहाँ पे राह गुजर नहीं गुजर सकते थे। तरंडा और रोही चैनल का भी शुक्रिया। शहरियों का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हम SHO और रोही न्यूज का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी काविशों से देरीना मसला हल हुआ। सड़क क्लियर होने से बाजार की रौनक बहाल हो गई है। मशहूर है SHO थाना तरन्ना मोहम्मद पनाह के, जिनकी काविशों से जो दरीना तरन्ना मोहम्मद पनाह का मसला था, जहाँ पे कॉलेज भी है और बॉयज स्कूल भी है, बच्चियाँ गुजरती थी, बहुत मुश्किलात आती थी। मुसलसल रोही की आवाज़ उठाने पे SHO साहब ने नोटिस लिया है और हम बेहद मशहूर हैं रोही के। नाजायज़ तजावुज़ात जो आगे पड़ी हुई थी, रेडी बानों का जो मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह SHO तरन्ना मोहम्मद पनाह की बेहतरीन काविशों से ये मुमकिन हुआ है कि शहर माशाल्लाह काफ़ी खुला हो चुका है। इसके अलावा शहर में जो बच्चियों के स्कूल की बच्चियाँ थी, जो ताजरान के मसाइल थे, गाहकों के मसाइल थे, वो हल हो गए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार ने कहा कि हम आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और उन्हें दरपेश मसाइल हल करने के लिए हम वक्त कोशां हैं। हमें जो हुक्म मिला था SHO साहब की तरफ से कि बाजार से जो बच्चियां वगैरह स्कूल से घर जाती है, उनको जाने में बहुत ही तकलीफ वगैरह होती है, इनकी वजह से हमारी ड्यूटी इधर लगी है। आप देख सकते हैं हमने शहर वगैरह बाजार ये क्लियर कराया हुआ है। उसके बावजूद हमने बच्चियां जब स्कूल से जब घर जाती है बिल्कुल सही सलामत और रास्ते सफा होने की वजह से बिल्कुल कोई उनको परेशानी वगैरह नहीं होती। शहरियों ने अवामी मसाइल उजागर करने में रोही के किरदार को सराहा और बाजार कुशादा होने पर खुशी का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह।
ملتان کی بات کریں تو وہاں مہنگائی کی شرح کم نہ ہو سکی. پھل اور سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں. ضلع انتظامیہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد میں ناکام رہی ہے. مارکیٹ میں پھل اور سبزیاں مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں. ملتان میں مہنگائی کی شرح کم نہ ہو سکی. سرکاری اور مارکیٹ نرخوں میں کھلا تضاد رہا. سرکاری نرخوں میں سبز مرچ 80, پیاز 118 اور ٹماٹر 106 روپے کلو مقرر. شملہ مرچ 220, بند گوبھی 160 اور بینگن 110 روپے. مٹر 240, کریلا 260, بھنڈی 230 روپے کلو میں فروخت ہوئی. پالک 100, شلجم اور مولی 70, جبکہ سبز دھنیا 120 روپے کلو میں دستیاب رہا. پپیتا 550, سیب 300, انار 400 سے 600 روپے کلو فروخت. امرود 100, سنگھاڑا 140, شکری 80 روپے فی کلو فروخت. کھجور 500, شکرکندی 160, جبکہ کیلے 100 روپے درجن میں فروخت ہوئے. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد اور مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ بلال یونس, روہی, ملتان. بہاولپور میں کرسمس کی مسیحی فیملیز کا خوشیاں منانے کا پلان. مزیدار پکوان بنانے کی تیاریاں جاری ہیں. بچوں کو رنگ برنگے کپڑے پہنا کر عبادت اور پکنک پر بھی لے جایا جائے گا. اسلام تمام اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. حکومت سمیت ہم سب کو مسیحی بھائیوں کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہاولپور میں کرسمس تیاریوں پر مسیحی فیملیز نے روہی کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی بھرپور طریقے سے منائی جائے گی. ہمارے ایڈونٹ سنڈیز سٹارٹ ہو جاتے ہیں, 4 سنڈیز ہوتے ہیں, تو اس میں ہم ساری پریپریشن ہی ہوتی ہے کرسمس کی. تو پھر 25 کو سیلیبریشنز ہوتی ہیں, 24 کی ماس ہوتی ہے. یہ بیسک حصہ ہوتا ہے ہمارے کرسمس. حکومت کی طرف سے ہر سال ہمیں بھرپور سیکورٹی دی جاتی ہے, اور نہ صرف کرسمس کے دنوں پر بلکہ سارا سال ہی سیکورٹی کے انتظامات ڈی پی او ڈی سی کمشنر کی طرف سے کیے جاتے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے جو ہیں سیاسی رہنما ہیں وہ بھی کیک سرمنی کے لیے گرجا گھر میں آتے ہیں اور ان کا بھرپور تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس حوالے سے مسیحی فیملیز کی سینٹ ڈومینک چرچ بھی آمد ہوئی. فیملیز نے کہا کرسمس پر مزیدار روایتی پکوان بنائے جائیں گے. بچوں کو رنگ برنگے کپڑے پہنا کر عبادات اور پکنک منانے بھی جایا جائے گا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی مانگیں گے. ہم لوگ اپنے گھروں میں کرسمس ٹریز بناتے ہیں, لوگوں کے گھر میں جاتے ہیں, ایک دوسری فیملی کو گریٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور اس طریقے سے ہم سیلیبریشن کرتے ہیں. بچے ہمارے ہیں وہ اپنے نئے کپڑے پہنتے ہیں, نئے جوتے پہنتے ہیں. اس طریقے سے ایک اچھی سیلیبریشن ہو جاتی ہے. کرسمس جو ہے یہ مسیح خداوند کی ولادت کا دن ہے اور یسوع مسیح پر ہمارا ایمان ہے. اسی کے وسیلے سے ہم مسیحی ہیں اور 25 دسمبر کو ان کی ولادت ہوئی تھی اور ہم اس کی یاد میں یہ دن مناتے ہیں. سینٹ ڈومینک چرچ کے فادر اظہر لال کا کہنا تھا کہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے, اس لیے خوشی مناتے ہیں. کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ محمود ظہیر, بہاولپور. رحیم یار خان میں کرسمس تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ضلع انتظامیہ اور فلاحی تنظیم ریڈز پاکستان نے مسیحی برادری کے لیے تقریب سجائی. ڈپٹی کمشنر خرم پرویز نے کیک کاٹا. رحیم یار خان میں مسیحی برادری کی کرسمس خوشیوں کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا. ضلع انتظامیہ اور فلاحی تنظیم ریڈ پاکستان نے کرسمس کی مناسبت سے تقریب سجائی. مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر خرم پرویز نے کیک کاٹا. ایڈمنسٹریٹر آفیسر رانا ریاست علی, فلاحی تنظیم کے رہنما شاہد سلیم, مجاہد سلیم, مسلم و ہندو برادری کے رہنما, مذہبی اسکالرز و مسیحی برادری کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ڈپٹی کمشنر خرم پرویز نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی. ریڈز پاکستان کے رہنما شاہد سلیم کا کہنا تھا کہ کرسمس کا تہوار محبت, امن اور خوشیوں کا پیغام دیتا ہے. یہاں کے ساتھ مل کر ہم کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں. پاکستان میں بسنے والے تمام مسیحی بڑے خوش ہیں کہ پاکستان میں ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے. پروگرام جو تھا ریڈ والوں کی طرف سے کرسمس کی انجوائمنٹ کا تھا, کرسمس کا فیسٹیول تھا جو سب کے ساتھ منایا گیا. جو اپنی خوشیاں تھیں انہوں نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ منائی ہیں, کیونکہ کرسمس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں. رنگا رنگ تقریب میں معروف لوک فنکار دیتو لال بھیل نے شاندار پرفارمنس پیش کر کے شرکاء سے خوب داد حاصل کی. اس موقع پر بچے بڑے سبھی کے لیے دلچسپ کھیلوں کا انعقاد کیا گیا اور جیتنے پر انعامات بھی دیے گئے. مسیحی برادری کے کرسمس تہوار میں تمام مذاہب کے شہریوں نے شرکت کر کے بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام عام کیا. کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیم یار خان. آپ کو بتائیں گے ملتان آرٹس کونسل میں برٹن گروپ آف اسکول اینڈ کالجز کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد. طالب علموں کو بہترین کارکردگی پر اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا.
कमिश्नर रेवेन्यू जाहिदा बतूर और सेक्रेटरी सर्विस साउथ पंजाब अमजद शुएब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा और असातिज़ा की कारकर्दगी को सराहने के लिए ब्रिटेन ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस ने मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात सजाई। तकरीब में वालिदैन और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। What is the success in life? Two factors I would like to highlight for you all as a lesson learned today. One thing is perseverance, and second thing is to be compassionate. To be compassionate with all, you will say you will all the way be successful in life. इवेंट में तलबा को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शील्ड से नवाजा गया। तालीमी मैदान में तरक्की के लिए रहनुमाई भी दी गई। तकरीब की सदारत चेयरमैन ब्रिटेन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल जावेद इकबाल ने की। कमिश्नर लैंड एंड रेवेन्यू जाहिदा बतूल ने असातिज़ा के लिए 1.5 लाख के इनाम का ऐलान भी किया। All I have observed today was dedication, passion and hard work. Smart work may give you some timely success in life, but hard work pays you for a long way. मैंने आज टीचर्स की इतनी मेहनत देखी है, इसके लिए मैं अप्रिशिएट भी ज़रूर करूँगी एंड आई अनाउंस 150,000 रुपीज़ गिफ्ट to the teachers of Al Kareem campus. इस मौके पे सेक्रेटरी सर्विस साउथ पंजाब का कहना था कि मुझे खुशी है कि स्कूल ऐसी तकारीब मुनक्किद करते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई से इनमें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, मुल्तान। खातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान का 7वां कॉन्वोकेशन तकरीब में 2262 तालबात को डिग्रियां अवार्ड की गई। वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में 7वें कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद 3000 से ज्यादा तालिबात ने शिरकत की। तकरीब मत्ती तल कैंपस में मुनक्किद हुई। कॉन्वोकेशन की मेहमान खसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कुलसूम पराचा थीं। 2262 तालिबात को डिग्रियां, 64 को गोल्ड मेडल और 29 को PhD डिग्रियां अवार्ड की गयी। आज हमारा 7वां कॉन्वोकेशन था वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान का और हमने तकरीबन 20 से ज़्यादा तालिबात को गोल्ड मेडलिस्ट करार दिया, उनको गोल्ड मेडल दिए। उसके अलावा हमारे पास तकरीबन 20 के करीब तालिबात थीं जिन्होंने अपनी PhD की डिग्री वसूल की और हमारी चीफ गेस्ट थी प्रोफेसर डॉक्टर कुलसूम पराचा। बच्चे इस मौके पे बहुत खुश हैं और हम बच्चियों को उनके एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दुआगो हैं उनके लिए। गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तालिबात में BS प्रोग्राम की 38, MPhil की 20, B.Ed प्रोग्राम की 1, ADP प्रोग्राम की 5 तालिबात शामिल थीं। आज मुझे डिग्री मिली और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अगर करूंगी ना तो मैडम अनम का, जिनकी वजह से मैंने ये डिग्री की है। और जो भी मेरे पीछे वक्त था मुश्किल था लेकिन थोड़ा सा, लेकिन वो मैडम अनम की वजह से और मेरी सिस्टर जो मेरे साथ पढ़ती थी उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की और मुझे इस आज ये मौका मिल गया कि मैं डिग्री हासिल कर चुकी हूँ। मुझे 7th कॉन्वोकेशन में MPhil की रिसर्च में मुझे गोल्ड मेडल मिला है यहाँ पे और मेरी जो रिसर्च है उसका टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क्स विद फ्रैक्शनल ऑर्डर एक्टिवेशन फंक्शंस। तो मेरे सुपरवाइजर का नाम डॉक्टर अनम ज़ारा है, उनके अंडर सुपरविजन में मैंने MPhil की रिसर्च का जो डिफेंस है वो दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है गोल्ड मेडल लेने की। उनकी सुपरविजन में मैंने काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरी पेरेंट्स की दुआएं हैं इसमें। कामयाब तालिबात को शुरा की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। कैमरामैन कामरान के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। बहावलपुर का अनोखा ढाबा आज भी पत्तों पर रखकर दाल पेश करता है। लस्सी, साग और मक्खन ने भी बहावलपुर के रवायती खानों को 4 चांद लगा दिए। अरे ये क्या, पत्तों पर दाल रखकर पेश की जा रही है और खाई भी जा रही है। शहरियों का रश भी ऐसे है कि छोटे बड़े सब बहावलपुरी दाल के दीवाने हों। विटामिन और प्रोटीन से भरपूर दाल खाना है तो आपको बहावलपुर आना होगा। नेशनल से हमारा पुराना जो सकाफत चल रही है ना, हम उसे खत्म नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हम लोग वैसे उसी ट्रेंड पे वापस आ जाएं, पुराने हिसाब से, जैसे बर्तनों में, कच्चे बर्तनों में खाया करते थे और पत्तों में खाया करते, उसमें बीमारी खत्म हो गई थी। लेकिन अब जब से केमिकल में हम शुरू हुए तो बीमारी भी बहुत है भाईजान। बहुत पुराने ले रहे हम दाल। अल्हम्दुलिल्लाह दाल बड़ी मशहूर है, दूर दूर से लोग आते हैं। बहावलपुर के रवायती खानों की एक और डिश साग, मक्खन और चाटी लस्सी भी यहाँ दस्तयाब है। शहरियों का कहना था कि पराठा, छोले, निहारी, पाए सब कुछ मिले तो बहावलपुर के खानों की तारीफ तो बनती है। लेने आए हैं और पहले इनके वालिद साहब होते थे, अब इनके बेटे जो हैं वो माशाल्लाह इस काम को कर रहे हैं और बहावलपुर के अंदर इनकी दाल बहुत मशहूर है
और काफ़ी लोग दूर दराज से यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं। हम भी जब रोज़ाना ही यहाँ पर आते हैं इनसे दाल पराठे का नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। इनके चने भी बहुत अच्छे होते हैं और उसकी दाल भी बहुत अच्छी होती है और सबसे ज्यादा इनका रेट बहुत कम होता है। मियार भी बहुत अच्छा है और रेट इनका बहुत कम है। शहर में सर्दियों में ख्वाबों के हवाले से मुख्तलिफ ढाबों पर सकाफती खानों के लिए शहरियों की आमद जारी रहती है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।